फुल सिलेबस लैक्चरस जो असी NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, जिहदे सारे बोर्ड्स का सिलेबस कवर्ड है। CBSE बोर्ड और सारे स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस असी कवर करके चल रहे हैं, जिहदे विच ये सारे लैक्चरस तुहानू फुल HD फॉर्म दे विच तुहाडे मोबाइल के उपर, तुहाडे कंप्यूटर के उपर, तुहाडे लैपटॉप के उपर, साडी गूगल ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू या साडी मोबाइल ऐप के थ्रू जो साडी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और एप्पल यूजर्स के लिए भी जो आईफोन यूजर्स ने उन्होंने वास्ते भी साढ़े को ऑप्शन अवेलेबल है। तुसी ये सारे लैक्चरस के प्राइसिस स्क्रीन पर देख रहे हो, जिहदे विच तुहानू सारे सिलेबस के लैक्चरस फुल HD फॉर्म दे विच मिलणगे, नाल ही साडे लाइव डाउट क्लीयरिंग सैशनस भी मिलणगे, और नाल ही असी ऑनलाइन टैसट्स ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। हेलो टीवी स्कूल फ्रेंड्स, मेरा नाम है लवलीन सूद एंड मेरा सब्जेक्ट है साइंस। मैं साइंस का कैमिस्ट्री वाला पार्ट कंसीडर करन जा रही हूँ। जो स्टडी आप करांगे वो किहड़ा है साइंस का कैमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। तो साइंस विच कैमिस्ट्री पढ़ी होएगी, फिजिक्स पढ़ी होएगी, और बायोलॉजी वाल पढ़िया होगा। बट जो आप अज टूडे जो स्टडी करना वो किहड़ा पार्ट है, दैट इज़ कैमिस्ट्री। तो हुण आप जो कैमिस्ट्री कर रहे हैं वो 10th क्लास दी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट चैप्टर ही आप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हुण आप कैमिस्ट्री बारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाम कैमिस्ट्री तो की इंडिकेट हो रहा है, मतलब टर्म जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कैमिस्ट्री, ठीक है। कैमिस्ट्री दे विच आपां की स्टडी कर सकते हैं। जब आप कैमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो माइंड सब तो पहले एक ही जड़ा वर्ड जड़ा आंदा है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ये टर्म अपने माइंड च आंदी है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये मतलब केमिकल रिएक्शन स्टडी करांगे भी जी रिएक्शंस होंदियां डेली लाइफ दे विच, या फिर आप लैब दे विच, मतलब माइंड दे विच आंदा केमिस्ट्री नाम तो एक लैब जी बन जाती है जिहदे विच आप एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरह का माइंड च आंदा है टर्म तो केमिस्ट्री दी, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री दे विच आप की स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। की स्टडी करते आप केमिकल रिएक्शंस मेनली ये आप एलीमेंट्स की अलग अलग स्टडी करते, सारे इन्ने सारे एलीमेंट्स अपने पीरियड टेबल के विच, पूरा पीरियड टेबल है। हाइड्रोजन बारे सुने होना है, लिथियम बारे सुने होना है, एयर प्रेजेंट है, एयर च केड़ी प्रेजेंट है, गैसेस केड़ी प्रेजेंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आप साह लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, साह थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कटते हैं। इस तरह सारी चीज़ें स्टडी जी है वो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ांगे, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आप होर भी अगे 3 पार्ट्स आ जाते हैं, आप उन्होंने 3 पार्ट्स बार नहीं जावांगे। मेनली आप की करांगे केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि अपना चैप्टर ही की है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कि रिएक्शन किवें दी हुंदियां ने, आप मतलब तुसीं देखिया होना लैब दे विच आप दो एक फ्लास्क लै लैंदे, दूजी फ्लास्क लै लैंदे, दोनों मिक्स करके देखते हैं भी हाँ नवी चीज़ की बनी है, उन्होंने आप की देखते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इक्वेशंस की हुंदा है, रिएक्शन तो आप दो कैमिकल्स नूं मिक्स करता तो उस तो बाद की नवी चीज़ बनी, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ टीवी स्कूल ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਸ, ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। सब तो पहला असी एसिड्स ते बेसिक दी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी सी, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सी, किवें असी आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सबसटैंस है जिहड़ा वो एसिडिक है या बेसिक है, उनके लिए असी इंडिकेटर्स पढ़े सी। उस तो बाद असी एसिड्स दियां डिफरेंट कैमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सी, ठीक है। उस तो बाद असी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की सी एसिड ते बेस की आपस विच की रिएक्शन हुंदी है, जिन्हों असी की किया सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस तो बाद असी बड़ा अच्छा इंटरस्टिंग टॉपिक जिहड़ा है वो डिस्कस किया सी पीएच का। पीएच का टॉपिक असी डिस्कस किया सी। पीएच के टॉपिक विच असी की किया सी कि जिहड़े बाकी दे इंडिकेटर्स ने, चाहे सिंथेटिक ने चाहे नैचुरल ने, ठीक है, उन्हां तो सानू इन्ना तां इंडिकेशन मिलती है कि कोई जिहड़ा सबसटैंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन उन्हां तो सानू ये नहीं पता लगता कि अगर कोई सबसटैंस एसिड है तो कितना स्ट्रोंग एसिड है, या अगर कोई सबसटैंस बेस है, बेसिक प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है किसी भी नैचुरल या सिंथेटिक इंडिकेटर के नाल, लेकिन सानू वो इंडिकेटर ये चीज़ आइडेंटिफाई करके नहीं दस रहा कि वो बेस कितना ज़्यादा स्ट्रोंग बेस है या कितना वीक बेस है।
ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੀਐਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਦੇ 7 ਸੀ। 0 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ 7 to 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਫਰੋਮ 0 to 7 ਐਸਿਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਐਸਿਡਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ 0 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ 7 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪੀਐਚ ਤੇ 7 ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਨਾਈਦਰ ਐਸਿਡਿਕ ਨੋਰ ਬੇਸਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। तो अब मैटल्स और नॉन मैटल पढ़न तो पहला एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी एलीमेंट नू जे मैं देखना चाहना वो एलीमेंट किस तरीके का होएगा तो मैनू उनकी दो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ने, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक कैमिकल प्रॉपर्टी। कोई भी एलीमेंट पिया हुए अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और कैमिकल प्रॉपर्टी पता होएगी तो मैं दस सकता वा कि वो एलीमेंट मैटल है कि नॉन मैटल है। तो सब तो पहला आप समझते हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब की है तो फिर समझांगे असी कैमिकल प्रॉपर्टी का मतलब की होंदा है। तो मैं डेफिनेशन बुक इत्थे लिखी हुई है बोर्ड के उत्ते, एक बार रीड करते हैं फिर मैं तुहानू समझाना वा फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब। सो फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ मेजरेबल। द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम कैन बी यूज टू डिस्क्राइब इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिन्हों तुसी मैजर कर सकते हो, मतलब नाप सकते हो। सो जिहड़ी भी प्रॉपर्टी नूं असीं नाप सकते हैं एक्यूरेटली तो उस चीज़ नूं असीं कहांगे की है फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल जे मैं टैंपरेचर नाप ला किसी भी बॉडी का कि मैनूं पता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट की है, बॉइलिंग पॉइंट की है। सपोज सानूं पता है आइस जिहड़ी है इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री ते वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री। तो क्योंकि मैं टैंपरेचर नाप पा रहा तो यह टैंपरेचर की हो गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। हेलो स्टूडेंट, टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर कराने जा रहा, चैप्टर नंबर 4 जिनका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यह चैप्टर जिहड़ा है कैमिस्ट्री का चैप्टर है। तो सब तो पहला आप कार्बन एंड इट कंपाउंड शुरू करन तो पहला पढ़ते हैं कार्बन का सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर ते उनका मास नंबर। 9th क्लास दे विच तुसीं पढ़िया होया है किसी भी एटम ते किस एलीमेंट नू ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। तो इसी तरीका कार्बन ਜਿਹੜਾ है कार्बन का सिंबल है C। C मतलब कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि अगर मैं कार्बन एलीमेंट दे एटम देखा तो उनके किन्ने प्रोटॉन्स ते किन्ने इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट ने। तो इनका एटॉमिक नंबर है अपने कोल 6। इनका एटॉमिक नंबर की है साडे कोल 6। इनका मतलब है कार्बन दे विच कार्बन दे एटम्स दे विच 6 प्रोटॉन ने ते 6 ही इलैक्ट्रॉन्स ने। ते इनका मास नंबर कितना है 12। मास नंबर की रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। तो इनका मतलब कार्बन एटम जिहड़ा है अगर मैं कार्बन एक एलीमेंट कह रहा उनके एटम्स की गल करा तो उनके किन्ने प्रोटॉन्स होंगे 6 ते किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंगे 6 ते नाल ही अगर मैं उनके न्यूक्लियस की गल करा
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਜਿੰਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ C, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 12। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਬਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡੋਬਰਨੀਅਰ ਟਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੌਨ ਨਿਊਲੈਂਡ। ਜੌਨ ਨਿਊਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧ ਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮ ਪ ਧ ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਾ ਆਫ ਆਕਟੇਵ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਾ ਆਫ ਆਕਟੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। तो when elements are arranged by increasing atomic mass, the property of every 8th element starting from any element are a repetition of properties of the starting element. So ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਸੁਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਰ 8ਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮ ਪ ਧ ਨੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਰੀ ਸਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਡੋ ਰੇ ਮੀ ਫਾ ਸੋ ਲਾ ਤੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 3 4 5 6 7। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੇਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੋਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ। ਸੋ ਐਰੋਟਾ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਵਿਨਾ ਕੇਵਾ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਔਰਿਕਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਫਟ ਔਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਇਨਟੂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਔਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਦ ਐਰੋਟਾ ਔਰ ਇਸ ਐਰੋਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਂਬਰਸ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਂਬਰ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦ ਦ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ।
ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਬਲੱਡ ਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪੈਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਗਿਆ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਪੈਨ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ। ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰੀ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ। ਰੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗੇਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀ ਇਵੈਲੂਏਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਰੀ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ ਤੋਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਚਿਓਰ ਵਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯੰਗ ਵਨਸ ਹੈ, ਯੰਗ ਵਨਸ ਤੋਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ TION ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੀ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੀਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, TION ਮੀਨਸ process. So reproduction, it is a process by which living organisms, एक केड़ी process है जिदे विच साडे कोल living organisms, जेड़े भी साडे कोल organism है, चाहे वो plant है, चाहे वो animals ने, चाहे वो bacteria है, जेड़े कि छोटे छोटे कीटाणु हुंदे है, चाहे वो है साडे कोल, they produce new individuals। वो की बनाते हैं? अपने ही तरह के individuals बनाते। individual word का मतलब कि अपने ही type की उन्होंने variety बनानी। like bacteria कदे भी अमीबा नहीं बनाएगा, प्लांट कदे भी कब्ज नहीं प्रोड्यूस करेगा। सो प्लांट हमेशा बीज प्रोड्यूस करेगा जिदे तो प्लांट्स ही बनणगे। सो हमेशा वो किस तरह के प्रोड्यूस करते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू दैमसेल्व्स, जिहड़े उन्हां दे वर्गे है उन्हां वर्गे ही वो प्रोड्यूस करनगे। लाइक अगर आपां गल करिए तां कैट हमेशा किटन ही ले करदी, कब्ज नहीं ले करदी। सो उसे बेसिस ते बच्चों दी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन दी। आपां एक बार दोबारा पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की है? It is the process by which living organisms produce new individuals। जेडे living organisms है new individuals बना रहे हैं, और किस तरह के individuals है? They are similar to themselves। ओह similar character दे। So एक और आप example नाल better understand कर सकते हैं। Like both the parents contribute equal amount of genetic material to the child। और ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਫਰੋਮ देयर ਪੇਰੈਂਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਐਂਡ ਮਦਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਗ ਨੋਜ਼, फादर दा नोज बिग है, मदर दा स्मॉल है। सो नैक्सट जनरेशन दे विच की आया? जो सन है दैट गेट्स द बिग नोज। सो बिग नोज वाला करैक्टर कित्थों आया है? फ्रॉम द फादर। उसी तरह बच्चों सेकंड साडे कोल की है? जो मदर है दे हैज बुशी आईब्रोज, उन्हां दी जो आईब्रोज है दे हैव कर्ल्स, कर्ली आईब्रोज ने। सो वही करैक्टर मदर दा सन दे विच आ गया। सो सन आल्सो गेट द कर्ली आईब्रोज। एंड सिमिलर केस विद द हेयर। अगर असी गल करिए हेयर्स दे विच तां मदर दे कर्ली हेयर्स ने और सन दे भी की है? कर्ली हेयर्स आ गए। सो बच्चों हुण जो नैक्सट जनरेशन साडे कोल आई है,
ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਏ ਹੈ, ਸਮ ਫਰੋਮ ਦ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਸਮ ਫਰੋਮ ਦ ਮਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਕਲੂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Each trait word ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ I think। trait mean word ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨੋਜ਼ ਸ਼ੇਪ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਸ਼ੇਪ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੋਥ ਪੈਟਰਨਲ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਪੈਟਰਨਲ ਮੀਨਸ ਫਰੋਮ ਫਾਦਰ ਦੇ DNA ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ DNA ਹੈ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਕੇਸ ਵਿਦ ਦ ਮੈਟਰਨਲ DNA, ਮਦਰ ਦਾ DNA ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਈਚ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਐਂਡ ਦ ਨॉर्मल, मतलब नॉर्मल किस चीज़ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਨॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਗਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ 에ਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨॉर्मल ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ, and the normal means a line and the normal to the interface of two transparent media means ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, transparent media, ਇਹ ਦਾ interface ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ AB। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ normal draw ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ point ਤੇ, at the point of incidence all lie in same plane। ਸੋ same law ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ reflection ਦੇ ਵਿੱਚ study ਕੀਤਾ ਸੀ। all lie in same plane ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਔਰ ਨॉर्मल ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਓਬੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि कोई रे ऑफ लाइट है और इस तरह इंसीडेंट हो रही है, उन्होंने आप इंसीडेंट रे बोलिए, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उन्होंने आप बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करिए और नॉर्मल भी बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करिए, देन की है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की है सही नहीं मन्या जाएगा। सो ऑल मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। सो इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਿਫੈਕਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੜਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ऑप्टिकल फिनोमेनास, मतलब ऑप्टिकल फिनोमेना मतलब लाइट ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਝ ਫਿਨੋਮੇਨਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ऑप्टिकल ਫਿਨੋਮੇਨਾਸ ਹਨ ਕਿ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ऑप्टिकल ਫਿਨੋਮੇਨਾਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦ ਹਿਊਮਨ ਆਈ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਡ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ
जो कि ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਕਰੰਟ। ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਐਨੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਿਪੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪਾਸੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਯੈਸ। ਸੋ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਅਗਲਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਉਹੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਕੀ ਹਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੰਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰਸਟਿਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਸ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਔਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਕੰਕਲੂਡਡ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਔਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਮੀਨਸ ਊਰਜਾ, ਸੋਰਸਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ એનર્ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਲਾਈਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਹੀਕਲਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਲਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਚ ਹਨ, ਜੋ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲ ਕਲੌਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਾਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। सो एनर्जी क्राइसिस की है। सो क्राइसिस का मतलब होना कि किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ घट है। सो आप आम तौर पर अपनी डिस्कशन लोगों के नाल कदे डिस्कस करते हाँ तो आप ये वर्ड की है आम तौर पर सुनते हाँ एनर्जी क्राइसिस कि अपनी दुनिया दे विच आम तौर पर जो अपन चीज़ा आम तौर पर जो आप काम कर रहे हैं उन्होंने जी एनर्जी की वरतों हो रही है वो आप कर रहे हैं, लेकिन नाल दी नाल आप ये भी बोलते हाँ कि जी एनर्जी है वो की है घट रही है। सो क्राइसिस आ रहा है मीनस वो की है कमी पैदा हो रही है। सो वो किस तरह हो रहा है ये नाल ही आपको ये भी पता है कि आप पिछले क्लासा दे विच 9th क्लास दे विच आप ये गल पढ़ी सी कि एनर्जी इज़ कंजर्वड। कंजर्वड का की मतलब है कि एनर्जी की है बिल्कुल सेम रहिंदी है। एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ एनर्जी इज़ कंजर्वड मीनस ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ એનર્ਜੀ ਰਿਮੇਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵਡ। सो एनर्जी रिमेन्स कंजर्वड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप एनर्जी बना सकते हाँ अपने वालों या ना ही आप इनू डिस्ट्रॉय कर सकते हाँ। दैन एनर्जी क्राइसिस किस तरह हो सकता है मीनस एनर्जी अपने यूनीवर्स दे विच जिन्नी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। सो कंजर्व रहेगी, ना ही नवी बनेगी, ना ही की है पहले वाली डिस्ट्रॉय होएगी। दैन आप किस तरह बोल सकते हाँ कि एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है। दैन एक क्वेश्चन तो अपने दिमाग च आना ही नहीं चाहिए इफ एनर्जी इज़ रिमेनिंग कंजर्वड। हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਆਰ এনवायरमेंट ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਮੀਨਸ एवरीथिंग ਵਿਚ ਸਰਾਊਂਡਸ ਅਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੋ এনवायरमेंट ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ एनवायरन ਤੋਂ। एनवायरन ਮੀਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? एवरीथिंग विच सराउंड अस, जो भी साडे आले दुआले है उन्होंने असी की कहने हाँ एनवायरमेंट। सो इनू डिफाइन करने लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है एनवायरमेंट की। इनू आप कितना डिफाइन कर सकते हैं? द फिजिकल, कैमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन। रीजन मीनस किसी भी जगह ते फिजिकल कंडीशंस, कैमिकल कंडीशंस ते बायोलॉजिकल कंडीशंस जिहड़ियां ने इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। ऑर्गेनिज्म मीनस जीव जंतु जिहड़े रहिंदे ने ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ এনवायरमेंट। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सरल भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ। उस तरह कुछ कैमिकल कंडीशंस है, कुछ अपने को बायोलॉजिकल कंडीशंस है। बायोलॉजिकल जिमें कि साढ़े आले दुआले पेड़ ने, पशु पक्षी ने, सो साढ़े को बायोलॉजिकल कंडीशंस हो गया। सो इसकी डेफिनेशन मैं रिपीट करती हाँ, द फिजिकल, कैमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन। किसी भी रीजन दियाँ जो साढ़े को कंडीशंस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। सो बच्चे दी एग्जाम्पल अपने को की आती है, जिदा कि प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनीमल्स, एयर, वाटर। सो इन्हां कंडीशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर इन्हां विचों कोई भी कंडीशन की प्रेजेंस या एबसेंस होवे, प्रेजेंस एबसेंस मीनस जां तां होवे या उहदी घाट होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਬਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ
ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ এনवायरमेंट्स ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ, ਐਨੀਮਲਸ, 에ਅਰ, ਵਾਟਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਔਰ ਐਬਸੈਂਸ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एनवायरमेंट ਅਫੈਕਟ ਦ ਲਾਈਫ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नैचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होंदा है जिथे भी कोई पशु पक्षी रहंदे, द प्लेस वेयर द एनिमल लिव। सो नैचुरल हैबिटेट मीनस जिद्दां साडे नैचुरल हैबिटेट है हाउसेस, सो उसी तरह हर एक एनिमल का, प्लांट का अपना नैचुरल हैबिटेट है। सो उस ऑर्गेनिज्म के ना डिवेलपमेंट लई साडे कोल कौन अफेक्ट करता है? एनवायरमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। आप आज करन जा रहे हैं क्लास 10th दी साइंस, ਉਹਦੇ अंडर चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस। मतलब कि चैप्टर का पहला नाम ही क्लीयर करिए कि मैनेजमेंट ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस। नैचुरल रिसोर्सिस की हुंदे आ? ਉਹ रिसोर्सिस ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायरैक्टली बाय नेचर तो प्रोवाइड ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। मतलब कि फॉर एग्जांपल जिवें वाटर, ठीक है, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई दैट इज़ एनीमल्स, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਨੇ। ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 50 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹ 3 ਆਵਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ 3 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਵਿਊ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾर्ट ए जो कि कैरी करते 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। सेकंड आंदा है साडे कोल पार्ट बी जो कि कैरी करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। उस तो बाद है बच्चों पार्ट सी जो कि कैरी करते हैं साडे कोल 3 मार्क्स क्वेश्चन। और लास्ट है साडे कोल पार्ट डी जो कि साडे कोल कैरी करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो बच्चों ये सारे ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਲਾਈਨ ਟੂ ਹਾਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 2 to 3 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ। 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਓ 4 to 5 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 3 ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ 4 to 5 ਲਾਈਨਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 4 to
6 ਲਾਈਨਸ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆ ਗਿਆ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। 5 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਲੇਬਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੂ ਸਕੋਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ। ਸੋ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਲੱਸ ਵੈਲ ਲੇਬਲਡ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗੱਲ, ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਰੀਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ B ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ CBSE ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰਨ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟੋਟਲ 80 ਮਾਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ C ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨੇ 3 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ NCERT ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ NCERT ਕੁਐਸਚਨ ਆਣ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵੇਰੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਗਰ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਨ ਅ ਫਿਗਰ ABPC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn BC as a diameter. Find the area of shaded region. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ABPC ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ABPC ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਸੈਮੀ ਸਰਕਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ πr²/2, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ πr²। ਸੋ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? πr²/2। ਸੋ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ πr। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਸੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਹਾਫ।
ਸੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ r, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਪਾਈ r। ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। तो अगर सिर्फ कर्व्ड बाउंड्री देख रहे हो अगर सेमी सर्कल दी, तो उस टाइम तो पैरीमीटर कितना होएगा पाई r, और अगर डायमीटर भी इंक्लूड करना है तो नाल प्लस 2 टाइम्स रेडियस लिख लेना या एक बारी डायमीटर ऐड कर लेना। सो ये तो पार्ट सीगा सेमी सर्कल दा। अगर मैं सर्कल नूं 4 इक्वल हिस्से च वंडदा तो एक पार्ट ऑफ सर्कल नूं असीं बोलदे हां क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। और क्वाड्रेंट विच हमेशा सेंटर नाल एंगल की बनता है 90 डिग्री। सो आविक रेडियस है, आविक रेडियस है, 2 रेडियस का सेंटर नाल एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। और एक्चुअली जो पूरे सर्कल का किनवा हिस्सा है 1/4 हिस्सा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 4 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ 1/4, तो ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਈ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ। सो क्वाड्रेंट की उनका 4th हिस्सा है, सो पाई r स्क्वायर बाय 4 की हो गया उनका एरिया। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਈਟ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਥੋੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕਾਫੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ of resistance 20 ohm and taking current of 5 ampere। so ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਹੈ 20 ohm, ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ampere। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਹੀਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦੈਟ ਆਇਰਨ ਇਨ 0.5 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਪਿਓਰਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਸਰਕਟ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਨ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਅਪ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਹੀਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੋਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.5 ਮਿੰਟ। ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਫ ਦ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਡਬਲਡ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਵਾਈਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 20 ohm, ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਦੈਨ ਕਰੰਟ 5 ampere, 5 ampere, ਦੈਨ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ 0.5 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ SI ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਓਮ, ਐਂਪੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਇਨ SI। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, 1 minute is equal to 60 second। ਸੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ 60 second। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 6 5 30 ਨਾਲ ਇੱਕ 0,
बट एक पॉइंट भी नाल लगाना सी, सो दैट इज वाई अपने कोल की बचूगा सिर्फ 30 सेकेंड्स। देन हम आप फॉर्मूला यूज करांगे हीट प्रोड्यूस का। जब आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट पढ़िया सी, उहदे च आप फॉर्मूला भी पढ़िया सी, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड इन दैट सर्किट, अगर उन्होंने मैं H दे नाल लिखा, इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मतलब कि करंट कितना पास हो रहा है उस डिवाइस के थ्रू, ਉਹਦਾ स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितनी है और कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, सो दैट गिव्स अस हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करांगे सिंपली आप 5 का स्क्वायर रेजिस्टेंस 30। सो जस्ट ये मेन ध्यान रखने वाली किहड़ी गल सी कि आप इनू सेकेंड्स कन्वर्ट करना है, सारे SI कन्वर्ट करके ही आप फॉर्मूले पुट करांगे। और सेकेंडली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंगली हीट प्रोड्यूस कितनी होंदी है। सो अपने को आंसर्स की आऊगा 25, सो 3 2 6, 25 इंटू 6 करांगे तो नाल 2 zeros एज सच, सो 150 इत्थों आया, 150 ते नाल 2 zeros ए वाली। सो ये अपने को आ गई हीट प्रोड्यूस्ड। यूनिट की आउणगे दे SI दे विच जूल्स। सो ये अपना क्वेश्चन सी। ऑल्सो टेल द चेंज इन हीट प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल्ड। हुण जिहड़ा करंट है उन्होंने आपां की करांगे, ट्वाइस करांगे। सो पहला अपने कोल करंट सीगा I, सो नवा करंट मान लो अपने कोल की है, नेक्स्ट टाइम हुण आपां उहदे चों करंट पास कराया 2 times I, दैन आप कैलकुलेट करांगे कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, दैन आप की लिखांगे H डैश हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू करंट द स्क्वायर I डैश स्क्वायर R इंटू T, बिकॉज आप टाइम नहीं चेंज किया, उन्ने टाइम के लिए पास करवाया, रेजिस्टेंस भी सेम है वो। I डैश की जगह पे की लिख सकते हैं 2I द स्क्वायर इंटू R इंटू T, और अगर मैं इनू स्क्वायर नू खोलना 2 द स्क्वायर 4 I स्क्वायर RT, और I स्क्वायर RT की जगह पे मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हाँ कैपिटल H, सो इज इक्वल टू 4 times कैपिटल H। सो हीट प्रोड्यूस अपने को आ गई H डैश इज इक्वल टू 4H। सो इत्थों दी आपां की बोलांगे या आंसर नू किद्दां दवांगे, मतलब किद्दां उत्थे लिख के आवांगे अपने क्वेश्चन पेपर दे विच, दैट जिहड़ी हीट प्रोड्यूस होगी इन केस जो करंट नू आपां ट्वाइस करता या दुगना करता वो 4 गुना होगी, जिन्नी हीट प्रोड्यूस होनी है वो की हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी जदों आपां करंट नू ट्वाइस कर दिता। सो ये अपना पूरा क्वेश्चन सी। सो बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन सी, जस्ट आपां नू फॉर्मूला याद रखना है, हीट प्रोड्यूसेस H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दैन उस तो बाद यूनिट्स का ध्यान रखांगे, यूनिट्स की हन सारे SI दे विच होने चाहिए हन, तां ही फॉर्मूले च पुट करांगे। और लास्टली की कीता आपां वही फॉर्मूले तो आपां चेक किया कि जो आप करंट नू ट्वाइस करता दुगना करता तो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई वो 4 गुना हो जाएगी। सो ये अपना क्वेश्चन खत्म होता है। हुण अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। फुल सिलेबस लैक्चर्स जो असी NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, जिहदे विच सारे बोर्ड्स का सिलेबस कवर्ड है, CBSE बोर्ड और सारे स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस असी कवर करके चल रहे हैं, जिहदे विच ये सारे लैक्चर्स तुहानू फुल HD फॉर्म दे विच तुहाडे मोबाइल के उपर, तुहाडे कंप्यूटर के उपर, तुहाडे लैपटॉप के उपर, साडी गूगल ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू या साडी मोबाइल ऐप के थ्रू जो साडी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और एप्पल यूजर्स के लिए भी जो आईफोन यूजर्स ने उन्होंने वास्ते भी साडे कोल ऑप्शन अवेलेबल है। तुसी ये सारे लैक्चर्स के प्राइसिस स्क्रीन पर देख रहे हो, जिहदे विच तुहानू सारे सिलेबस के लैक्चर्स फुल HD फॉर्म दे विच मिलणगे, नाल ही साडे लाइव डाउट क्लीयरिंग सैशनस भी मिलणगे, और नाल ही असी ऑनलाइन टैसट्स ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ।